आज आम जीवन रे ईश्वर को अनुग्रह और शक्ति आमे अनुभव करि पारिछु कि ईश्वर को शांति को अनुभव करि पारिछु कि ए अशांत जगत रे ईश्वर को शांति अति गुरुत्वपूर्ण ता आमे अनुभव करिबा आवश्यक। गति प्रदीप सेही निराशारे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसंती समान को विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपण एपर्यंत जोगाजोग करि नाहंती तेबे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपण को सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु मो विशेष धन्यवाद प्रभु को दिए। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। यह आम प्रार्थना जे ईश्वर को वाक्य आपण को जीवन रे महान कार्य साधन करू जेपरी आपण ए मंद जगत रे ख्रीष्टन को ज्योति स्वरूपे कार्य करि परिबे। आपण को अनुभूति निश्चय आमको जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आज आमे आउ एक नुआ पुस्तक उपरे अध्ययन आरंभ करिबा। ताहेला नूतन नियमर गालातिय पुस्तक। ए पुस्तक रे पाउलंक प्रचार थिला जे अनुग्रह रे आमे परित्राण पाई अछु किंतु गालाती विश्वासी माने से सुसमाचार शिक्षा ठारू दूरेई गले ओ पाउलंक प्रेरित पद उपरे अविश्वास करिबा आरंभ कले। तेणु पाउल ए समस्त विषय दृष्टि रखी गालातीय मानकु चिट्ठी लिखिबा आरंभ करिथिले। ए गालातीय माने मोसांक व्यवस्था द्वारा धार्मिक हेबाकु चेष्टा करुथिले। पाउल समान को कहउछंती जणे धार्मिक गणित होई थाए व्यवस्था द्वारा नुहे किंतु ख्रीष्टंक द्वारा। गालाती मंडली पाउलंक प्रथम मिशनरी यात्रा समय स्थापित होइथिला। पाउल तांको परिचय देवाकू जाई कहउछंती मु जणे प्रेरित अर्थात पाउल ए विशेष कार्य निमंते प्रेरण करा जाइछंती। से कार्य कौन थिला ताला सुसमाचार प्रचार करिबा। मनुष्य द्वारा प्रेरित न होई से जीशुंक द्वारा प्रेरित होइथिले। तांकु पुनरुत्थित प्रभु जीशु प्रेरण करिथिले। तेबे आसंतु आमे ई संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। सर्वोपरि शंकर आश्रय रे बास करिब जिए सर्वोपरि शंकर आश्रय रे बास करिब सर्वशक्तिमानंक छाया तले तार बसति होइब सर्वशक्तिमानंक छाया तले तार बसति होइब से आश्रय मोर से दुर्ग मोहर मु ताहांक ठारे रखिछि निर्भर आवरी नेबे से अपना पक्षरे आश्रय देबे से तांको डेरा तले तांको
ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ସଦାକାଳ ରକ୍ଷା କରେ ଯିଏ ସର୍ବପରିଶ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବାସ କରିବ ଯିଏ ସର୍ବପରିଶ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବାସ କରିବ। ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ ରାତ୍ରିର ତ୍ରାସକୁ କିବା ଦିବସର ଉଡ଼ନ୍ତା ବାଣକୁ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱେ ତୁମ ପଡ଼ିବେ ଅୟୁତ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ହେବ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ସେ ଦୁର୍ଗ ମୋହର ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରଖିଛି ନିର୍ଭର ଆବୋରି ନେବେ ସେ ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଡେରା ତଳେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସୁରକ୍ଷାର ଢାଲ ସଦାକାଳ ରକ୍ଷା କରେ ଯିଏ ସର୍ବପରିଶ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବାସ କରିବ ଯିଏ ସର୍ବପରିଶ୍ରଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବାସ କରିବ। ବସତି କରିବ ଯେବେ ସର୍ବପରିଶ୍ରଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଆସିବନି ତୁମ ନିବାସକୁ ସମସ୍ତ ଗତିରେ ତୁମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୂତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ଭୟ ଯେ ନାହିଁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ମୋର ସେ ଦୁର୍ଗ ମୋହର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର। ଆଜି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ର ବା ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅବଗତ କରାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ବା ପତ୍ରଟି ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 57 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ସେହି ଏଫିସରେ ତାହାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ରହଣି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଫିସରୁ ତାହାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା କରିସାରିଥିଲେ। ଗାଲାତୀୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ମୋହର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ଲେଖୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ରଟି ଲେଖାଯିବାର ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦିଆଯାଏ। ମାତ୍ର ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ପତ୍ରଟି ପାଉଲଙ୍କର ସେହି ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାହାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାହାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ପତ୍ରଟି ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଥିଲେ। କାରଣ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର 3ଟି ଯାକ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରାରେ 3 ଥର ଯାକ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ପତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଦର୍ଶନ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଦର୍ଶନ ନେଇ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଏହି ପତ୍ରଟି ତାହାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଚାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପତ୍ରଟି ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଓ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ଦିନେ ଗାଲାତୀୟମାନେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଜଣେ ଦେବତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମାତ୍ର ତହିଁଆର ଦିନ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କଲେ।
ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଆମେ କ'ଣ ସେପରି କରୁନାହୁଁ କି? ଆଜି ଆମେ ଜଣକୁ କୌଣସି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରୁ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣତା ଓ ଦୃଢ଼ ଆବେଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ପତ୍ର, କାରଣ ସେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଓ ସେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ବିଧିବିଧାନ ସଙ୍ଗତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହନ୍ତି, ରୋମୀୟ ପତ୍ର ଯାହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ର ତାହାକୁ ବିବାଦମୂଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ଆଇନ ପରାୟଣତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କହନ୍ତି, ରୋମୀୟ ପତ୍ର ପାଉଲଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ର ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ, ଏହି ପତ୍ରଟି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନ ପରାୟଣତାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରେ। ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଗାଲାତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପତ୍ରଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଆଉ ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଇନଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷାରୋପ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖାଇଦିଏ। ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥରଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପତ୍ର। ଏପରିକି ଜନ୍ ୱେସ୍ଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରୁ ପ୍ରଚାର କରି ସମଗ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପତ୍ରଟି ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଆଣିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ପତ୍ରଟି ଗତ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ନିମନ୍ତେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହୋଇ ରହିବ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏହି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ ଓ ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହି ପତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜଣେ ପାପୀ ଯେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଜୀବନର ପଥ ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପଥ। ଏହି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳରେ ଗତି କରେ। ଆଉ ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଅସମର୍ଥ ହେଲା ଓ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବାରେ ବିଫଳ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଏକ ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ପାରେ। ହଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦିଓ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନିଏ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଓ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ତେଣୁକରି ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଗ କରନ୍ତି, ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପାଉଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ପାଉଲ କହନ୍ତି,
ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ସମ୍ଭବ। ଏହି କାରଣରୁ ଯିହୁଦୀମାନେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାର ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହି ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ କିପରି ଅଭିବାଦନ ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧିବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଚେତନତା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସମ୍ମାନିତ ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହାର ସାଧୁତା, ସିଦ୍ଧତା, ଦାବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବା ଉଚିତ। ମାତ୍ର ଏହିପରି ଭାବେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ତଥା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ମାତ୍ର ତାହା ପୂରାପୂରି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ। ଆଉ ସେହି ପଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, ଯାହାକି ଏହି ପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏହି ପତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ନୂତନ ନିୟମରେ 3ଟି ପତ୍ର ହବକୁକ୍ 2 ପର୍ବ 4 ପଦକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ରୋମିଓ 1 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଧାର୍ମିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ଏବ୍ରୀ 10 ପର୍ବର 38 ପଦ ବଞ୍ଚିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ ଓ ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବର 11 ପଦ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ। ରୋମିଓ ପତ୍ର ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ। ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରରେ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କର ସୁସମାଚାର ସେହିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଯୁକ୍ତ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହା କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ପାଉଲଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଯିହୁଦୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହିସାବରେ ପାଉଲଙ୍କର ଅଧିକାରପତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଉଲ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପଦର ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହର ସୁସମାଚାରର ପ୍ରଚୁରତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲାତୀୟ 1 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପାଉଲ କହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ। ଏହି ପ୍ରେରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେ କି ପଠାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରେରିତ ଶବ୍ଦକୁ ସାଧାରଣତଃ 2ଟି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 21-26 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ଓ 11 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 21 ପଦରୁ 26 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି 3 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତରେ ଥିଲେ, ଯାହାକି 21 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ, ଯାହାକି 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଲେ, ଯାହାକି 22 ପଦରେ, ଏବଂ ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଏବଂ 26 ପର୍ବର 16 ଓ 17 ପଦରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ଜଣେ ଯିଏକି ପଠାଯାଇଅଛି। ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରେରିତ 11 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦ ଜେରୁସାଲେମସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ମୋର ବିଚାରରେ ପାଉଲ ଇସ୍କାରିଓତ ଯିହୁଦାର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 12 ପ୍ରେରିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଗଣାଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ମଥ୍ୟ ଯଦିଓ ଯିହୁଦାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବର 15-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଲେଖାଯିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ମଥ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ
ସେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପାଉଲ ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ମାତ୍ର ମଥ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମଥ୍ୟଙ୍କର ମନୋନୟନ ସେହି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ମଥ୍ୟଙ୍କୁ ବାଛିବାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପାଉଲ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜିହୁଦାର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଫଳତଃ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅଶାନ୍ତି ତଥା ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦଳଭେଦ ପ୍ରଭୃତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ବିହୀନ ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହିପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଓ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନୋନୟନ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ନା ଓ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁ। ଫଳତଃ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବା ଧନୀ ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ମନା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ବା ଦାୟିତ୍ୱଭାର ସମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନୋନୟନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଲୋଡ଼ି ଆତ୍ମିକ ମନା ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରେରିତ ରୂପେ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓ ଯେଉଁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଓ ଏହି ପ୍ରେରିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ। ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବର 15-16 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, କାରଣ ସେ ବିଜାତି ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଜଣୁ ଆମ୍ଭର ନାମ ସକାଶେ ତାହାକୁ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା। ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଓ ମାଣ୍ଡଳିକ ହିସାବରେ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ପଦ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ହସ୍ତାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ବା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଓ ହସ୍ତାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ପାଉଲ ପ୍ରେରିତ ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ହାତ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସିଧାସଳଖ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଓ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାଲାତୀୟ 1 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୋହର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ଲେଖୁଅଛୁ। ପାଉଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ଲେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହକୁ ଲେଖନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଶବ୍ଦଟି 2 ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମାବେଶକୁ ଯୋଗ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ମେଳନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ପାଉଲ ଏଠାରେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ମେଳନଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ପିସିଦିଆର ଆନ୍ତିଓଖିଆରେ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଦର୍ବିରେ ଥିଲା, ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ସେହିସବୁ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ମେଳନକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଣ୍ଡଳୀ, କିନ୍ତୁ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମାବେଶକୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଫିସିୟ ପତ୍ରରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଏକ ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମାବେଶ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଯାହାକି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଏକ ଏକତ୍ରୀକୃତ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଅଛି।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଏହା ହେଉଛି ପାଉଲଙ୍କର ନିୟମାନୁଗତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଯାହାକି ସେ ତାହାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି 2ଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହା କହନ୍ତି, ଓ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାହା କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀନି ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏକ ଅଧିକାରର ସହିତ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଉଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ଯାହା ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କାମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶକ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ କି? ଏହି ଅଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ। ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତାହା କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ତୁମ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ଯେପରି ପାଉଲ ଗାଲାତି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ ଶାନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ତୁମ ଶାନ୍ତିକୁ ବୁଝିବୁ, ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ସେପରି କୃପା ତୁମେ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ଆୟୁବ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ଏ ମାଥ୍ୟୁ, ବି ତିମୋଥି, ସି ପାଉଲ, ଡି ଜୋହନ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कटकरू अमित धनाल और परिवार।